اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم خالد بھائی، آج میں انشاءاللہ بلا تمہید آپ کے سوالات پر اپنا مدعا پیش کروں گا۔ مجھے موجودہ سیناریو یا اس وقت جو سیاسی بھونچال آیا اور اس بھونچال کے اس سیاسی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو سب سے تکلیف دہ بات جو مجھے چبھ رہی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ اس سیاسی چپقلش یا اس مفاد پرستانہ لڑائی میں ہم نے اپنے قومی تشخص کو برباد کر دیا۔ کریں دشمنیاں، سیاسی لڑائیاں، مفادات کی لڑائیاں، لوٹ مار، یہ وہ سب ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ گھر کی لڑائیاں ہیں، آج آپ ہیں، کل میں ہوں، پرسوں وہ ہے۔ یہ سیاسی چپقلش چلتی چلی آ رہی ہے ہمارے ملک میں، سب کچھ گوارا تھا، لیکن اس کی انتہا کیا؟ ہم اقوام عالم میں انتہائی بھکاری، فقیر، مقروض، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ہمیں ایک فخر تھا، وہ یہ کہ ہم دنیا کی واحد اسلامی مملکت ایٹمک پاور تھے اور ایک جنگجو قوم تھے۔ کیا ہم اتنے گر گئے؟ بہت افسوس ہو رہا ہے یار۔ خالد بھائی، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی ایک ایسی اسلامی مملکت ہے جو دنیا مانتی ہے کہ یہ ایک جنگجو قوم ہے، سرفری قوم ہے، یہ ہر حال میں سروائیو کر لیتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ ہم جنگجو ہیں تو کس بنیاد پر؟ ہم اگر آج اقوام عالم میں ایک بہادر قوم ہے تو کس بنیاد پر؟ اپنے مجاہدین کی بنیاد پر، اپنی فوج کی بنیاد پر، اپنی فوج کی قربانیوں کی بنیاد پر۔ آپ نے سب سیاسی داؤ پہ لگا کے اقوام عالم میں مٹی پلید کر دی اپنی قوم کی، اپنی فوج کی، اپنے دفاع کی۔ کریں مخالفت، نو ڈاؤٹ، لیکن آپ اپنا ماضی تو دیکھیں، اپنا حال تو دیکھیں کہ یہ آج ہم اگر سکون کا سانس لے رہے ہیں تو کن لوگوں کی وجہ سے؟ اپنی شہداء کی وجہ سے، اپنے بہادر فوج کے شہیدوں کی وجہ سے، جو آج بھی برسر پیکار ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ وہ کون ہے آپ کا مخلص؟ اقوام عالم میں کوئی مخلص ہے آپ کا؟ آپ جائیں انڈیا کے چینلوں کو دیکھیں جا کے، انڈیا نے کتنا رسوا کیا ہے اس معاملے میں ہماری فوج کو۔ اور چھوڑے فوج، دشمن تو ہے ہی دشمن، اس میں کوئی تفریق تو ہے نہیں، دشمن ہے، اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور اس حوالے سے ہم پاکستانیوں کے دشمن غیر تو ہیں ہی، نان مسلم تو ہیں ہی، ہم خود بھی اپنے دشمن نکل آئے۔ کون سا بغض آپ نے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ، ہماری فوج کے ساتھ؟ وہی تو ایک ہمارا فخر تھا، وہی تو شہید ہونے کے لیے بارڈروں پہ تیار بیٹھے رہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں شہادتوں کو۔ آپ نے کیا کیا بھائی؟ نہ، میں اسے سیاست نہیں مانتا، یہ ملک دشمنی کی ہے ہمارے ناسمجھ عوام نے، جذبات میں آ کر۔ سوچ کے کریں بات آپ۔ میں فوج کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، یا میں فوج کی کوئی چمچہ گیری کرنے نہیں آیا یہاں، لیکن ایک عالمی تناظر میں، اپنی بقا و بہبود کے تناظر میں، آپ کو جب بھی کوئی ضرورت، برا وقت آیا تو کون آیا ہے؟ سیلابوں میں یا پریشانیوں میں یا آفات میں یا ملک کے دفاع میں؟ ہماری یہ فوج ہی تو ہے نا۔ اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پسند ناپسند تو سبھی ہوتی ہے، لیکن یہ عمل کہ ہم براہ راست عوام اور فوج
दरिया के दो किनारों पे खड़े होकर जाकर इतनी बड़ी तफरीक आप डालने जा रहे हैं। और फौज है कौन? हम ही तो है ना। हम भी लड़ाके हैं, तभी हमारी फौज लड़ाकी। लेकिन अगर हम अपने आप को ही बुरा भला कहेंगे या अपनी खामियां जो नहीं है इन सियासतदानों के चक्करों में, तो गलत है। अपने कौमी तशख़्ख़ुस को बहाल रखें भाई, और फौज की कुर्बानियों को याद रखें। अगर आपने कोई, आपके दिल में कोई बोझ है या कोई आप कोई मुखालफत रखते हो या अपनी राय रखते हो, तो उसका इजहार सबसे पहले ये सोच के रखो कि हम एक मुसलमान कौम है, पाकिस्तानी है, और हमारा अक़वाम आलम में कोई दोस्त नहीं है। अपनी बका की जंग आपने खुद लड़नी है, और बॉर्डर पे आप नहीं, मैं नहीं, खालिद भाई बॉर्डर पे वो हमारे वो नौजवान, वो बहादुर मुजाहिद हैं, वो फौजी हैं। मेहरबानी करें आप। और मेरा ये पैगाम पूरी कौम को है कि मुखालफत करें, आप खुल के करें, हक इरादही का हक है, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर जब्त का मादा पैदा करें और हक व इंसाफ की बात करें, और सोचें कि पूरी दुनिया में अगर कोई दिफाई कुव्वत कहलाती है तो वो उस मुल्क की फौज है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फौज एक जर्री फौज है, एक बावकार फौज है, और दुनिया इसका लोहा मानती है। और आपने वो जनाब सियासत में और अपने ज़ाती मोहब्बत में, और क्या कहूँ मैं आपको, ये तो जितनी भी सियासी टोले हैं ये सब अपने अपने मफादात का खेल करते करें। अब चूंकि सियासत है इसका नाम, सबकी अपनी अपनी राय है, हम इस पर कोई तनकीद नहीं करना चाहते किसी पर। लेकिन अगर आप बात करोगे सच की, हक की, तो भाई इन सियासतदानों ने आज तक कौम को डिलीवर क्या किया है? कुछ डिलीवर किया है तो वो ये है कि आपको नस्ल दर नस्ल, सूद दर सूद मकरूज कर दिया है अक़वाम आलम का। आए ना आप, अगर आपके सब चहीते हैं तो भाई खुल के बात करो, आप हक की बात करो कि इन सियासतदानों ही की वजह से आज हमारी नस्लें सूद दर सूद मकरूज होती चली जा रही हैं। और भाई साहब, सियासत अगर आप करनी है ना तो हक व इंसाफ की सियासत करें, सच्चाई की सियासत करें, और खुल के सियासत करें, कि सबकी सियासत करें। बाकायदा डायरेक्टरी बनाए कि कल कौन क्या था, आज वो कैसा है। कल जिसके पैर में टूटी हुई चप्पल थी वो आज स्विट्जरलैंड में अकाउंट होल्डर कैसे है। ये आपका काम है, आप करें, अपने अंदर करें। क्या हम मुखलिस हैं अपनी कौम से, अपने आप से, अपने वतन से? हमें होना पड़ेगा भाई। 36 खराबियां तो हमारे अंदर है। अगर एक दुकानदार है तो वो मिलावट कर रहा है, फैक्ट्री वाला है तो वो उसमें चोर बाजारियां कर रहा है। हम कौन है भाई? खालिद भाई, बात मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। जज्बात तो बहुत हैं, हकायक भी बहुत हैं, और ख़राबियाँ भी बहुत हैं जिन्हें मैं उजागर कर सकता हूँ खुलेआम, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन मेरी पूरी कौम से, अपनी मुहब्बे वतन कौम से, पूरी पाकिस्तानी कौम से, तमाम सियासतदानों से, तमाम सियासी बिरादरियों से ये गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते एक इदारा है आपका फौज, जो आपका दिफाई इदारा है, जो आपका दिफा है, उन्हें इस तरह लिच्चर अंदाज में या किसी भी तरीके से बुरा भला न कहें, गालियां मत बकें, अपना वक़ार ख़राब न करें। आप अगर फ़ौज को गालियां बक रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने आप को गालियां बक रहे हैं। आप क्या हैं? आप फौज आपका, अगर इस अंदाज से आप बात करेंगे, फौज की गालियां बकेंगे, तो मैं ये साफ कहूंगा कि आप अपने आप को सुधारो। फौज आईना है आपका। मत करें ऐसी लिचर सियासत, और मत करें ऐसी मफादात की सियासत कि आप फौज को गालियां बक रहे हैं। क्यों भाई? उनका क्या कसूर है? कसूर क्या है उनका? उनका कोई कसूर नहीं है। ये सियासी मफादात की जंग थी जिसमें आपने जानबूझ के एक आलमी साजिश में फंसकर अपनी फौज को आपने बुरा भला कहा और नाजेबा अल्फाज किए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। फौज हमारे सर का ताज है, हमारी शान है। खबरदार, खबरदार, अगर पाकिस्तान हमारी जान है, ताबिंदाबाद,
فوج فوج قلب ہے ہمارا، ہمارے وطن کا قلب ہے. پاکستان جان ہے تو وہ قلب ہے، اور پاکستان کی عوام روح ہے ہمارے وطن. خبردار، قومی تشخص کو قائم رکھیں، بحال رکھیں، اور فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے سے گریز کریں. یہ میری گزارش ہے، ورنہ اس کے نتائج آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اپنے ملک کو کس عالمی سازش میں پھنسا کر بدنام کرنے جا رہے ہو. یہ نسلوں کے لیے نقصان کرنے جا رہے ہیں آپ. پلیز محتاط ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ.